يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا، وا کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، قیلا کہا جاتا ہے، کہنا نہیں کہا جاتا ہے، پیسو وائس کی سینس کے اندر۔ لہم اس کے دو ایکسپریشنز بنتے ہیں، ایک ان سے اور ایک ان کے اوپر یا ان کے لیے، لیکن یہاں پر لہم ان سے، ہم جمع ہے ہوا کی، آمینو کہ ایمان لاؤ، کما کا مطلب جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس کا مطلب لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، دوستو یہ ایکسپریشن الف کے اوپر زبر اور انؤمنو، یہ جو ایکسپریشن ہے یہ تعجب کا اظہار کرتا ہے، یعنی متعجب ہو کر اگر کوئی بولے تو ہم کہتے ہیں انؤمنو، ایمان لے آئے۔ کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، سفہا کون، بے وقوف، سفہا کا مطلب بے وقوف، نادان، پاگل۔ الا، دوستو یہ ایکسپریشن ہے کس کا؟ اسما کا، یعنی سن لو کا۔ یہ باقاعدہ اس کا ترجمہ سن لو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات عربک اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کے اندر ہم بعض اوقات ایکسپریشن سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا کا مطلب سن لو، انا یعنی بے شک، اور دو دفعہ یہاں پر ہم لگایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، ہم اور ہم السفہاء، یہ دو دفعہ ہم کا مطلب دے، جمع، زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات فرما رہے ہیں سفہاء کہ وہی ہیں بے وقوف۔ ولیکن اردو کے اندر تو لیکن ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر لیکن استعمال کیا جاتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، یا شروع میں آ گیا، اس کا مطلب وہ، اور آخر میں واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا۔ یعلمون، عالم سے مطلب جاننا، یعلمون جانتے ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں۔ اب دوستو اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں یہ، انؤمنو کہ ایمان لے آئے، کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف ایمان لے آتے ہیں۔ الا سن لو، انہم ہم السفہاء، سن لو یہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ دوستو ہم نے آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا، اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ دوستو یہ آیت 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک اللہ کا فرمان، آرڈر، دوسرا کافروں کی اور منافقوں کی نافرمانی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا نتیجہ۔ یہ بالکل اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اس
तारीखी स्टोरी के साथ, तारीखी कहानी के साथ मिलती है जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के साथ। अल्लाह का ऑर्डर होता है सजदा कर, कहता है सजदा नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, और फिर ऑर्डर निकल जा। ये जो मुनाफिक थे ये अपने तकब्बुर के अंदर इस कदर अंधे हो चुके थे कि इनको हकीकत नजर आनी बंद हो चुकी थी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिलों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हुए थे, और जब पर्दा पड़ जाए तो क्या समझ आनी है दोस्तों। इनको तो समझ आती नहीं थी कि ये मुसलमान जो दिलो जान से ईमान लेकर आ गए और अपने आप को कुर्बान करने के ऊपर तुले बैठे हैं, ये तो उनके नजदीक नौजुबिल्लाह नादान और बेवकूफ और पागल थे। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह जंगे बदर के अंदर अपने वालिद के सामने खड़े हो जाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। हैरत में पड़े हुए हैं ये मुनाफिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब डायलॉग होता है अपने बेटे के साथ बाद में जंगे बदर के बाद, और बेटा कहता है वालिद मोहतरम आप 2 दफा मेरी तलवार के नीचे आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, वो कहते हैं बेटा अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता तो मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ता, तुम्हें कत्ल कर देता। इनके नजदीक ये दीवानापन है। मुसलमान चंद तलवारों के साथ और बाकी जिसके हाथ में तलवार नहीं खजूर की छड़ियां लेकर निकल खड़े होते हैं लड़ने के लिए। किनके खिलाफ? उस वक्त की सुपर पावर के खिलाफ। ये तो पागलपन की इंतहा है नौजुबिल्लाह इनके नजदीक। अपना आप लुटा देना ईमान के रास्ते में इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था। इनका ईमान क्या था? इनका ईमान था कि हम सुनेंगे और अगर हमारा फायदा हुआ तो हम मानेंगे। अपने फायदे के लिए ये इन्होंने पहले भी इस्लाम कबूल किया क्योंकि ये छुपे हुए चेहरों के साथ आए थे। इनका मकसद अपनी जायदाद और अपने आप को बचाना था मुसलमानों से, क्योंकि जिहाद का हुक्म हो चुका हुआ था। अभी भी इनको ये बातें समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ईमान तो उतरता है दिल के ऊपर तभी समझ आ सकता है। ये कहते थे हम कैसे ईमान ले आए, इस तरह से सुने और ईमान ले आए, जबकि मुसलमान कहते थे समेना व अताना। असल में दोस्तों ये मुनाफिकीन की बहुत बड़ी तादाद सरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी जिन्होंने हमेशा रूल किया था, हुक्मरानी की थी। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से इनकी हुक्मरानी चिकनाचूर हो चुकी हुई थी। अब ये जितने भी अमीर उमरा, अब इनका तो फर्क इस्लाम ने खत्म कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बराबर करार दे दिया था। ये इनको काबिल कबूल ही नहीं था। और ये आपस में बैठ बैठ कर छुप छुप कर ये बातें करते थे, देखो इन पागलों को, ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो मरने जा रही है, तो खुदकुशियां हैं। और कभी ये मुख्तलिफ कहानियां गढ़ते, ये तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करने की। ये कैसा नबी आया जिसने बाप को बेटे से और बेटे को बाप से लड़ा दिया। मगर ये सब जानते थे ये हक है, कोई ऐसे ही तो नहीं खड़ा हो जाता जिसको पहचान ना हो जाए। ये पहचान ये रखते भी थे और नहीं रख सकते थे, क्योंकि इनके दिल के ऊपर पड़ा हुआ था पर्दा। ये बैकग्राउंड लेकर ये लोग इस्लाम कबूल करने आ रहे थे, जो कि अल्लाह ताला को कबूल नहीं था। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह और शिद्दत के साथ कहा कि यही अहमक है। अगर आज इस दौर के अंदर दोस्तों हम भी इस्लाम इसलिए कबूल करते हैं कि इसमें कोई हमारा फायदा निकल आए, हमारी बचत हो जाए कहीं से, तो आप सोच लें हम किस क्लास के अंदर खड़े हैं। दोस्तों कुरान को पढ़ना है और उसको समझना है। सिर्फ तोते की तरह कुरान पढ़ने के लिए नहीं उतरा, इसकी इम्प्लीकेशंस हमने अपनी लाइफ के ऊपर करनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي